वेलकम टू होम्यो शक्ति। अंधेरों में उजाला फैलाता हूं मैं, अंधेरों में उजाला फैलाता हूं मैं, पर मैं अंधेरों से डरता हूं, पर मैं अंधेरों से डरता हूं। सबके दुख दर्द को अपना समझता हूं, सबके दुख दर्द को अपना समझता हूं, पर तूफान से डरता हूं मैं, पर तूफान से डरता हूं मैं। ममता करुणा और प्रेम से भरा हूं, ममता करुणा और प्रेम से भरा हूं, पर थककर धीमा हो जाता हूं मैं, पर थककर धीमा हो जाता हूं मैं। दोस्तों के साथ खिल उठता हूं मैं, दोस्तों के साथ खिल उठता हूं मैं इजीली सबके साथ घुल मिल जाता हूं, मैं इजीली सबके साथ घुल मिल जाता हूं, पर अकेले में मुरझा जाता हूं, पर अकेले में मुरझा जाता हूं। सबको इम्प्रेस करने की कोशिश में, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश में मैं खुद ही इम्प्रेस हो जाता हूं। तो पहचानो कौन हूं मैं हूं ફોસ્ફરસ। તો ચલો સમજીએ ફોસ્ફરસને। સૌથી પહેલા જોઈશું ફોસ્ફરસના કોન્સ્ટિટ્યુશનને। સો ટોલ સ્લેન્ડર પર્સન વિથ નેરો ચેસ્ટ, એકદમ પતલો હશે અને સાથે સાથે એની હાઇટ શું હશે? વધારે હશે અને એની ચેસ્ટ કેવી હશે? નેરો હશે। who are good and beautiful to look, having fair and transparent skin, looking very beautiful અને સાથે સાથે એની જે સ્કિન હશે ને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ અને ફેર હશે કે તમે દૂરથી પણ એની રિપ્સને કાઉન્ટ કરી શકો અને એની જે ફિંગર હશે ને એ ફિંગર એકદમ લાંબી અને પતલી હશે, એની આઈલેશિસ પણ એકદમ સરસ હશે। યંગ પીપલ ગ્રો ટુ રેપિડલી એન્ડ ઇન્ક્લિન ટુ સ્ટૂપ, કેમ કે એ બીજા યંગ પર્સનની કમ્પેરિઝનમાં એનો જે ગ્રોથ હશે મીન્સ કે એની હાઇટ હશે એ વધારે હશે અને જ્યારે કોઈ પણ માણસની હાઇટ વધારે હોય અને એ પતલો હોય ત્યારે શું થાય? એ જલ્દીથી બાકો વળી જાય, સ્ટૂપ થઈ જાય। તો એ સલ્ફર સ્ટૂપ શોલ્ડર, સ્ટેન્ડિંગ વિથ ધી સ્ટૂપ શોલ્ડર, વોકિંગ વિથ ધી સ્ટૂપ શોલ્ડર। સલ્ફરનો પેશન્ટ જ્યારે ચાલશે ત્યારે એના ખભા શું હશે? વળેલા હશે, ઊભો હશે તો પણ એના ખભા આ રીતે શું હશે? વળેલા હશે। સો નર્વસ પર્સન, સેન્સિટિવ નેચર એન્ડ લાઇક ટુ બી મેગ્નેટાઇઝ, એકદમ ઇમોશનલી સેન્સિટિવ હશે, ઇમોશનલ પર્સન હશે અને સાથે સાથે વોન્ટ ટુ બી મેગ્નેટાઇઝ, એ પોતે પણ કોઈનાથી જલ્દીથી ઇમ્પ્રેસ થઈ જશે અને એ લોકોને પણ જલ્દીથી ઇમ્પ્રેસ કરશે। ઓલ્ડ પીપલ સફરિંગ ફ્રોમ ડાયરિયા, in phosphorus or the phosphorus is a very good medicine for the old people diarrhea. Then chorea of children who grow too fast, કે એવા ચિલ્ડ્રનમાં કે જેમનો ફિઝિકલ ગ્રોથ એકદમ ફાસ્ટ થઈ રહ્યો છે। તો ટેમ્પરામેન્ટ sanguine, lymphatic and bilious, thermal relationship, patient is chilly, miasmatic background, psora and syphilis, now diathesis, tubercular and hemorrhagic diathesis. In tubercular diathesis, patient have catching cold tendency and enlarged neck gland. In hemorrhagic diathesis, small wound bleed profusely and bleeding is non-coagulable and bright red in color. As we know, phosphorus is combustible, but when it potentizes, become one of the leading heater. So what is the meaning of the combustible? So easily catch the fire. So force mean light and fear means to carry, જે અહીંયા ઓલરેડી તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે। હવે જોઈએ આપણે ફોસ્ફરસના keynote symptoms. So first keynote symptoms of the phosphorus is burning. Burning in spot along the spine, between the scapula, or intense heat running up the back of palm of hand. Another medicine is lachesis. In chest and lungs of every organ or tissue of the body, generally in disease of nervous system. જો નર્વસ સિસ્ટમ રિલેટેડ કોઈ પણ ડિસીઝ હશે તો પેશન્ટને ઓલ ઓવર બોડીમાં બર્નિંગ પેઇન જોવા મળશે, એટલે કે એવરી ઓર્ગન એન્ડ એવરી ટિશ્યુ ઓફ ધ બોડી ફીલ્સ ધ બર્નિંગ પેઇન. સો ટ્રાય ઓફ બર્નિંગ, આર્સેનિક, ફોસ્ફરસ એન્ડ સલ્ફર.
ઇન આર્સેનિક બર્નિંગ રિલીવ બાય હીટ એક્સેપ્ટ હેડ સિમ્ટમ્સ. તમને બધાને ખબર છે કે આર્સેનિક શું છે? ચીલી છે. એટલે એની બધી જ જે કમ્પ્લેન હશે એ હીટથી એમ્બ્લોરેશન થશે, હેડેક સિવાય. ઇન ફોસ્ફરસ બર્નિંગ બેટર બાય હીટ એક્સેપ્ટ હેડ એન્ડ સ્ટમક સિમ્ટમ્સ. બધી જ કમ્પ્લેન ફોસ્ફરસની પણ હીટથી એમ્બ્લોરેશન થશે પણ હેડ અને સ્ટમક સિવાય. In sulfur, burning is better by cold application because sulfur is a hot patient. Then, suddenness of all the symptoms like sudden prostration, sudden faintness, and sudden blindness. Now, phosphorus is a great hemorrhagic remedy. This diathesis is also hemorrhagic. So, blood is a bright red in color, not coagulable. Small wound bleed profusely. The prick of even a needle cause bleeding of much brighter red blood. Another medicine is the creosotum and lachesis. Then hemorrhage from every mucous outlet. દરેક જગ્યાએથી જો બ્લીડિંગ થશે ને તો એ શું હશે? પ્રોફ્યુસ હશે, બ્રાઇટ રેડ કલરનું હશે because it is a non-coagulable. So it is a great hemorrhagic remedy. Then vicarious masturbation, epitaxis instead of menses. Another medicine is Bryonia alba. Useful for bright red hemorrhage after extraction of teeth. તો ઘણી વખતે ટીથ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરાયા પછી કે ટીથ રિમૂવ કર્યા પછી ડોક્ટર કહે કે થોડી વાર પછી એની જાતે જ ઓટોમેટિક બ્લીડિંગ બંધ થઈ જશે, પણ ફોસ્ફરસના પેશન્ટમાં એ લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલુ રહે છે. કેમ? કે એનું ક્લોટિંગ થતું નથી. પેશન્ટ ઇઝ એપથેટિક, અનવિલિંગ ટુ ટોક, આન્સર સ્લોલી, moves sluggishly. Another medicine is the phosphoric acid. Why patient unwilling to talk? કેમ એને કોઈની સાથે વાત કરવાની ઈચ્છા નથી થતી? કેમ તમે એને પ્રશ્ન પૂછો છો તો જવાબ ધીમે ધીમે આપે છે? બીકોઝ ઓફ ધ ડેબિલિટી, બીકોઝ ઓફ ધી પ્રોસ્ટ્રેશન. કે પેશન્ટમાં જે હેમરેજ થાય છે એ હેમરેજના કારણે પેશન્ટ શું થાય છે? ઇઝીલી થાકી જાય છે, વીક થઈ જાય છે, ડેબિલેટેડ થઈ જાય છે. આગળ જે આપણે જોયું કે સડન પ્રોસ્ટ્રેશન ડેવલપ થાય છે. Then constipation, face is slender, long, dry, tough, and hard. Another medicine is Staphysagrina, void with great straining and difficulty. Another medicine is causticum. But causticum કેમ પેશન્ટને સ્ટૂલ પાસ કરવાની ડિફિકલ્ટી પડે છે? બીકોઝ ઓફ ધ પેરાલાઇસિસ ઓફ ધી સ્પિન્ટર મસલ્સ. જ્યારે અહીંયા જે કોન્સ્ટિપેશન છે એમાં સ્ટૂલનું કેરેક્ટર ટિપિકલ હશે અને એને કહેવાય ડોગ લાઇક સ્ટૂલ. પેશન્ટ કેન નોટ ટોક. ધ લેરિંગ્સ ઇઝ so painful, is dry, raw, rough and sore. કે પેશન્ટ બોલી પણ નહીં શકે એટલી બધી લેરેન્ક્સમાં સોરનેસ ડેવલપ થશે અને એટલું બધું પેઇન થશે એન્ડ ડ્યુ ટુ ધ ઓવર યુઝ ઓફ ધ વોઇસ. કે જે લોકો સ્પીકર છે, સિંગર છે, એ લોકો જેમને વોઇસનો વધારે પડતો યુઝ કરવો પડે છે અને એના કારણે શું થઈ જાય છે? એમના લેરિંગ્સમાં, એમના થ્રોટમાં સોરનેસ ડેવલપ થાય છે એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન ઇઝ ધ ક્લજી મેન સોર થ્રોટ. તમને યાદ હોય તો મેં એક આગળ વિડીયો મૂક્યો હતો, ફોસ્ફરસ વર્સિસ રસ્ટોક્સ ઇન હોર્સનેસ. તો અહીંયા એ જ હોર્સનેસ છે કે પેશન્ટમાં વોઇસના ઓવરયુઝ કરવાના કારણે એના લેરિંગ્સમાં સોરનેસ ડેવલપ થાય છે, થ્રોટમાં સોરનેસ ડેવલપ થાય છે અને એના કારણે એનો અવાજ બેસી જાય છે. સો cough going from warm to cold air, reverse of bryonia, aggravation from laughing, talking, reading, drinking, eating, lying on left side. Another medicine is the Drosera and Sternum metallicum. Phosphorus is also indicated for the morning diarrhea in old people. It is the best medicine for the chronic diarrhea. In phosphorus, what is the reason behind the chronic diarrhea? It is due to intestinal tuberculosis. Oversensitive to external impression like light, sound, odor, touch, electrical changes, thunderstorm. So it is called the human barometer. Another medicine is the Merxol. તમને ખબર છે કે બેરોમીટર શું કરે? વેધરમાં જે ચેન્જીસ થયા હોય એ નોટ ડાઉન કરે. તો સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ જેમ જેમ વેધરમાં ચેન્જીસ હશે એમ ફોસ્ફરસના પેશન્ટમાં પણ એની એ વેધર ચેન્જીસની ઇમ્પ્રેશન એના લાઈફ પર પડશે. તો લીસ્ટ સેન્સિટિવ મેડિસિન આર કાર્બોવેજ, કેપ્સિકમ એન્ડ ઓપિયમ.
Intolerance of water during pregnancy, even though sign of the water cause nausea and vomiting. કે આપણે સેપિયામાં જોયું હતું કે સેપિયામાં મોર્નિંગ સિકનેસ હતી કે જ્યારે ફૂડની સ્મેલ આવે અથવા તો ફૂડને જોવે ત્યારે એને ઉલટી ઉપકા થાય. પણ અહીંયા શું છે કે પ્રેગ્નન્સી પીરિયડ દરમિયાન જો એ વોટરને જોવે તો તરત એને ઉલટી ઉપકા થાય. She must close her eye during bathing. So, intolerance of water during pregnancy. Vertigo when sitting. Perspiration has the odor of sulfur. તો ફોસ્ફરસના પેશન્ટના પર્સ્પિરેશનની જે સ્મેલ હશે કેવી હશે? સલ્ફર જેવી હશે. સલ્ફરના પેશન્ટના પર્સ્પિરેશનની સ્મેલ ગાર્લિક જેવી હશે. બોવિસ્ટાના પર્સનના સ્વેટની સ્મેલ ઓનિયન જેવી હશે અને થુજામાં honey જેવી. Craves for ice cold drinks and food, but cold water is vomit out as soon as gets warm in stomach. એની ક્રેવિંગ્સ આની છે આઈસ કોલ્ડ વોટરની, આઈસ કોલ્ડ ડ્રિંકની, પણ એ આઈસ વોટર એના સ્ટમકમાં ત્યાં સુધી રહેશે જ્યાં સુધી એ વોર્મ ના થાય ત્યાં સુધી. એના સ્ટમકમાં કેમ વોર્મ થાય છે? બીકોઝ ફોસ્ફરસ ઇટસેલ્ફ બર્નિંગ, એટલે શું થઈ જશે? વોટર જેવું વોર્મ થશે એવું તરત એને શું થઈ જશે? વોમિટ થઈ જશે. In arsenic, vomit food and water both. In bismuth, vomit water as soon as reach to the stomach, but solid food retain longer. Then nausea from placing hand in warm water, sneezing and coryza from putting hand in water. કે જ્યારે ગરમ પાણીમાં એનો હાથ મૂકશે ત્યારે એને ઉપકા આવશે, નોઝિયા થશે અને એને સ્નીઝિંગ અને કોરાઇઝા જાણે પાણીમાં હાથ મૂકશે ત્યારે થશે. Another medicine is the lactifluoride. Disinclination to both mental and physical exertion during the prostration. Weak empty organ sensation in head, chest, stomach and entire abdomen. સલ્ફરમાં પણ છે અને સેપિયામાં પણ છે, પણ ઇન સલ્ફર એન્ડ સેપિયા just only the organ sensation in the stomach, when in phosphorus organ sensation in head, chest, stomach and entire abdomen. Patient move continuously, cannot stand still for a moment, with constant fizzy feeling all over the body, especially in evening when lying on left, restless with anxiety, restless feet. Medicine is Ginkgo mat. સો અહીંયા પેશન્ટમાં રેસ્ટલેસનેસ જોવા મળશે, એ કોઈ પણ પોઝિશનમાં થોડી વાર માટે પણ રહી શકશે નહીં. એ કોન્સ્ટન્ટ પોઝિશન શું કર્યા કરશે? ચેન્જ કર્યા કરશે. જ્યારે ફિઝી ફિટ હશે એટલે મીન્સ કે રેસ્ટલેસ લેગ સિન્ડ્રોમ, એ શામાં જોવા મળશે? જિંગમ મેટમાં જોવા મળશે. ઇન્ક્રીઝ સેક્સ્યુઅલ એપેટાઇટ ઇવન લીડિંગ ધ પેશન્ટ ટુ મેનિયા ફોલો બાય impotency. Swelling of the both eyelid. If swelling of upper eyelid, medicine is Kalicarb. If swelling only on lower eyelid, medicine is Apis. But swelling of both eyelids, then medicine is phosphorus. Necrosis of lower jaw and tibia. તમને બધાને ખબર હશે કે બોનના ફોર્મેશન માટે જે ફોસ્ફરસ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. કે કેલ્શિયમની સાથે જો ફોસ્ફરસ ના હોય ને તો તમારા બોન શું થઈ જાય? વીક થઈ જાય. તો અહીંયા શું છે? નેક્રોસિસ ઓફ ધ લોઅર જો એન્ડ ટીબિયા. Phosphorus remove the bad effect of iodine and excessive use of the table salt. અહીં હું તમારી સાથે મારો એક કેસ શેર કરીશ કે જેમાં આ સિમ્પટોમ્સના આધારે ફોસ્ફરસ આપી અને એમાં બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. એક 45 યર્સની લેડી હતી કે જેને ઓલ ઓવર બોડીમાં ઇચિંગની કમ્પ્લેન હતી. ના એની બોડી પર કોઈ ઇરપ્શન હતા, ના એની બોડીમાં સ્કિન ડ્રાય હતી, છતાં એને સિવિયર ઇચિંગ થતી હતી. એણે ઘણા બધા બ્લડ ટેસ્ટ કરાયા હતા, ઘણા બધા ડૉક્ટરનું કન્સલ્ટ કર્યો હતો. ના કોઈ વસ્તુની એને એલર્જી હતી કે ના કોઈ રીઝન કે ના કોઈ કોઝ હતું કે જેના કારણે એને ઇચિંગ થાય. પણ જ્યારે એનું કેસ ટેકિંગ કરવામાં આવ્યું ને ત્યારે એક એની હેબિટ હતી કે એ રોટલી અને ભાખરી ઉપર ટેબલ સોલ્ટને ઘી કે ઓઇલમાં મિક્સ કરી અને બટરની જેમ લગાવીને રોજ ખાતી હતી. અને આ સિમ્પટોમ્સને કન્સિડર કરી સાથે એના મેન્ટલ સિમ્પટોમ્સને પણ કન્સિડર કર્યા અને જ્યારે ફોસ્ફરસ આપીને ત્યારે ફોસ્ફરસ આપ્યા પછી એને એની ઇચિંગમાંથી કાયમી રાહત મળી ગઈ. સો phosphorus remove the bad effect of iodine and excessive use of the table salt. Photophobia, green halo around the candlelight.
So craves for juicy, refreshing things, desire for fish, cold milk, acid things, and spicy food. Dandruff, falling out of hair in large bunch with itching of scalp, baldness of single spot. કે જ્યારે પેશન્ટ હેર કોમ કરશે, હેર વોશ કરશે, ત્યારે બહુ જ બધા હેર એના શું થશે, ફોલિંગ આઉટ થશે. અને સાથે સાથે ગુજરાતીમાં કહીએ તો બાલ્ડનેસ એટલે કે ઉંદરી જોવા મળશે, એટલે કે એક સિંગલ સ્પોટમાં હેર એના લોસ થઈ જશે અને એ જે સ્પોટ હશે એકદમ શાઇની રેડ કલરનો હશે. So these all are the keynote symptoms of the phosphorus. Now question for you, which medicine known as a black letter medicine? Write in comment. તો ફોસ્ફરસના માઇન્ડ સિમ્ટમ્સ જોઈશું પાર્ટ 2 માં. હવે સમય છે આજની ક્લિનિકલ ટિપ્સનો. નો અર્જ ઇવન રેક્ટમ ઇઝ ફૂલ. જનરલી મોટાભાગના કોન્સ્ટિપેશનના કેસમાં શું હોય કે પર્સનને સ્ટૂલ પાસ કરવા જવાની ઈચ્છા થાય પણ સ્ટૂલ પાસ થાય નહીં. જ્યારે એલ્યુમિનામાં કેવું હોય કે માની લો કે એલ્યુમિનાનું મધર હશે અને એના બેબીને લઈને તમારા ક્લિનિકમાં આવશે તો એવું કહેશે કે સાહેબ આને 2-3 દિવસ થઈ જાય ને તોય એને સ્ટૂલ પાસ કરવા જવાની ઈચ્છા થતી નથી. એને વારંવાર પૂછીએ છીએ તો કહે છે કે ના મારે સ્ટૂલ પાસ કરવા જવું નથી. અને 3 દિવસના અંતે અમને એવું થાય છે કે 3 દિવસ સુધી સ્ટૂલ પાસ કર્યું નથી, આને અંદર પેટમાં દુખતું હશે તો, કઈ તકલીફ થતી હશે તો, એટલે અમે એને પરાણે ટોયલેટ ટબ પર બેસાડીએ અને જોર કરવાનું કહીએ તો ઘણીવાર બહુ જ જોર કરે ને ત્યારે થોડું જ સ્ટૂલ પાસ થાય અને ઘણી વખતે તો જોર કર્યા પછી પણ સ્ટૂલ પાસ થાય નહીં અને એવા ટાઈમે એને એનીમા આપી અને સ્ટૂલ પાસ કરાવવું પડે. તો ધીસ ઇઝ એલ્યુમિના. હવે એલ્યુમિના અને નક્સ વોમિકાના કોન્સ્ટિપેશનમાં જો ડિફરન્સ જોઈએ ને તો નક્સ વોમિકામાં કેવું છે કે નક્સ વોમિકામાં પેશન્ટને સ્ટૂલ પાસ કરવા જવાની ઈચ્છા થાય છે, એ કમોડ પર બેસે છે ત્યારે એને સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં સ્ટૂલ પાસ થાય છે. મીન્સ કે એને સ્ટૂલ પાસ કર્યા પછી સેટિસ્ફેક્શન નથી થતું. જ્યારે એલ્યુમિનામાં પેશન્ટને સ્ટૂલ પાસ કરવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. થેન્ક યુ.